A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia Raudatul Muslimah, yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Insya-Allah seperti mana biasa kita teruskan bacaan suratul Kahfi insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يكونون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم
مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض
ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين أضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر أجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبروا على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah. Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita melafazkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang masih lagi Allah taala kurniakan pada kita, dan insya-Allah ya pada pagi yang penuh dengan barakah, tempat yang penuh dengan kerahmatan ini kita teruskan lagi bicara kita tentang hidup bertauhid. Muka 60 ya. 61. Baik, kita berbicara tentang merasai wujud Allah dalam hati. Saya ulang balik bahawa bicara kita adalah bicara hati, dan bicara hati adalah bicara rasa. Maka yang kita sebut tentang rasa, bukan tentang benda yang ada dalam hati, bukan.
Ya, rasa di hati. Itu yang pertama. Yang kedua, wujud. Wujud tu adalah sifat kepada Allah. Susah juga kita nak sebut, takut tersalah cakap kan. Sifat yang ada pada zat Allah. Maka merasai sifat itu, Allah itu ada. Macam bahasa Melayu kan, mungkin saya, kalau saya silap tolong betulkan. Wujud dengan kewujudan, ada dengan keberadaan. Tu kadang-kadang dia berbeza tau. Ada tu sifat, dia tu ada. Keberadaan, kedudukan dia tu. Jadi kita bincang sekarang ni ialah sifat Allah yang maha wujud. Kita merasai sifat itu dalam diri kita. Bukan merasai Allah dalam diri, itu salah, itu sesat. Ya. Yang ada satu sekarang ni ada dalam TikTok tu ajaran tu. Biarkanlah. Tapi nak bagi tahunya, sehingga kalau mengatakan bahawa Allah tu di hati kita, itu salah. Ini rasa wujud Allah. Wujud itu sifat. Tapi kalau kita bicara bahawa agak susah sikit dari sudut bahasa lah. Cuma tolong tekankan bimbang-bimbang tersalah faham perasaan hati kita. Macam saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni. Di antara mati dan rasa kematian itu. Mati, tahu kita akan mati. Ada rasa tak? Tapi rasa tu bukan mati. Ke rasa tu mati terus? Bukan, tapi kena rasa bahawa kita akan mati. Kena tahu dan kena rasa. Tahu di akal kita, kita ada pengetahuan. Rasa di hati kita. Bukan bila mana rasa tu matilah kita. Tidak begitu. Ya. Jadi boleh faham dia. Saya tekankan lagi, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah faham dah. Daripada awal dulu pun kita bicara tentang rasa. Takut akhir-akhir zaman ni hilang rasa tu satu, rasa lain. Kita cakap lain, dia cakap lain. Betul. Kita maksud dunia sekarang ni wallahualam kita pun tak tahu kenapa, mungkin ujian dalam kehidupan diri masing-masing. Kita sebut lain, dia faham lain. Kemudian dia ulas di atas apa yang dia faham, bukan apa yang kita cakap. Sebab tu dalam hidup ni yang paling faham ialah orang yang berbicara tentang apa yang dia bicara. Jadi kalau kita tak berapa faham, tolong tanya yang bercakap tu apa maksud dia sebenar. Kerana setiap perkataan atau setiap bicara ada maksud. Setiap maksud ada tujuan. Ingat lagi saya satu perkataan tu kadang-kala pembicara itu dia nak dengan maksud kata yang dia bicara. Kadang-kala orang yang berbicara ni, bila mana dia bercakap satu perkataan, dia bukan nak dengan perkataan itu, dia nak maksud di sebalik perkataan itu. Bahkan kadang-kala maksud itu pun dia tidak bertujuan dengan maksud itu, dia ada tujuan lain. Ingat lagi tak? Tak ingat dah ya? Contoh kalau saya kata, kenapa akak-akak pagi-pagi lagi macam harimau ni? Jadi saya guna perkataan harimau. Sebenarnya saya bukan nak dengan perkataan harimau tu. Saya nak perkataan di sebalik harimau tu ada apa? Garang, bengis. Tapi sebenarnya saya bukan nak juga bertujuan untuk mengatakan akak tu garang dan bengis. Apa tujuannya? Tenanglah. Itu maksud dia. Jadi kalau orang tu kata sesuatu pada kita, kita kena tanya, apa maksud yang tuan cakap macam tu ya? Boleh jelaskan sikit. Dia pun cakap maksudnya begini. Oh, maksud macam tu. Jadi bukan dengan perkataan tadilah. Sebab saya rasa, saya tengok diri saya pun tak adalah belang-belang. Tiba-tiba tuan kata saya harimau. Saya mana ada belang? Yang ni orang ni. Sebab tu barulah kita faham. Mak ayah kita dulu, atuk nenek kita dulu, dia cakap apa kat kita? Kenapa awak ni tak faham bahasa? Sebab ada orang ni rupa-rupanya, kita cakap lain, dia faham lain. Kemudian dengan yang dia faham lain itulah, dia duk berkalut dengan yang dia faham yang lain-lain itu. Sedangkan kita maksudnya lain. Maka kita dengan dia berterusan lain. Maka berlakulah berlainan pendapat, berlainan sikap, berlainan lain. Maka sampai bila bertemu noktah pertemuan, tak mungkin akan bertemu noktah pertemuan kerana dia faham pun dah lain dah. Yang kita maksud pun yang lain. Yang ni yang kita risau tentang merasai wujud Allah dalam hati. Takut salah faham ya, saya tekankan lagi sekali. Walaupun saya cukup yakin yang ada depan saya ni orang-orang yang cepat faham. Daripada awal dulu lagi, betul.
Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati dalam siri-siri pengajian yang saya sampaikan, cuba tanya haji-haji yang buat live ni kan. Di sini agak terbuka sikit. Saya cakap. Yang lain-lain tu saya nak cakap ke tak nak cakap. Yang ni saya direct. Cepat apa? Tak tahulah kenapa. Kadang-kadang hati kita, minta maaf ya, yang dalam live tu jangan terasa pula. Alah ustaz, kalau macam tu tempat kami lambat faham. Tak, lambat sikit. Abu nak ingatkan betul. Tak adalah, bukan begitu maksud dia. Tidak sekali-kali begitu. Cuma kadang-kadang di saat kita mengajar ni, hati. Sebab bicara saya, bicara hati. Jadi ada waktunya hati kita ni berbicara dengan hati. Maka hati ni dia ada waktu dia tau. Lepas tu kadang-kadang saya balik, saya tanya orang rumah saya, macam mana saya mengajar tadi ya? Dia kata okey je secara zahir. Tapi hati saya rasa berat tadi. Saya, mungkin puan-puan okey, tapi hati saya tu rasa berat. Kenapa berat? Mungkin saya tak cukup zikir. Dia lain tahu tak? Dia lain. Tak cukup zikir. Sebab tu saya selalu sebut, sebelum mengajar ni kadang-kadang kena baca dulu. Bukan syarat, tapi lain. Contoh, sebelum mengajar kita istighfar banyak-banyak. Sebelum mengajar kita baca selawat 1000 kali. Apa tu lain kita mengajar. Tapi kalau kita tak sempat, dia lain mengajar. Lain tu di mana? Mungkin pada zahir pendengaran biasa, tapi hati kita tak sampai. Apa maksud sayanya? Hati saya dulu kena ada rasa wujud Allah. Bagaimana saya nak berbicara tentang rasa kalau saya sendiri pun tak ada rasa? Maka bicara-bicara saya yang mengatakan rasa itu bohong. Kerana kita sendiri pun tak pernah rasa. Macam orang tak pernah susah, dia bercakap beria-ria tentang susah. Betul? Puan pernah susah? Tak pernah. Habis yang cakap beria-ria sangat tentang susah ni, saja saya baca buku tajuk dia susah. Contohnya. Boleh insya-Allah ya. Panjang sikit mukadimah ni, walaupun dah banyak kali dah mukadimahnya. Jadi kita teruskan muka surat 61 itu. Salah satu fitrah kita manusia. Fitrah ni sesuatu yang menjadi, dipanggil apa ya, ciri, asal. Susah juga nak terjemah fitrah. Kerana terjemahan fitrah tu banyak terjemahan dia. Suci, bersih, tulus. Fitrah tu juga maknanya Islam. Fitrah tu juga ingin hidup bertuhan. Apa maksudnya? Ciri asal diri seorang manusia. Manusia ni, sekufur mana dia pun pada Tuhan, dia tetap ingin bertuhan. Akhirnya dia salah pilih Tuhan yang sebenarnya itu bukan Tuhan. Akhir sekali pokok tu dia katakan Tuhan. Akhir sekali batu tu dia katakan Tuhan. Kenapa itu? Kerana fitrah manusia pada asal kejadiannya ingin bertuhan dan dia tidak akan mampu untuk menafikan bahawa dia berhajat dan perlu kepada Tuhan. Betul ya? Fir'aun last sekali nak tenggelam dah. Akhir sekali beriman juga dia. Tapi tidak nama iman lah. Percaya juga last sekali. Amantu bi Rabbi Musa. Tapi dia degil juga. Dia tak kata kepada Tuhan, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Padahal Tuhan dia lah juga yang mencipta dia. Maknanya apa? Last sekali, nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, dia terpaksa akur. Kenapa? Itulah fitrah dia. Boleh ya? Jadi salah satu fitrah kita manusia yang dicipta oleh Allah adalah rasa hidup bertuhan. Atau rasa kewujudan Tuhan. Rasa. Dan ingin menyembah Tuhan. Ini fitrah manusia. Rasa ingin hidup bertuhan, rasa Tuhan tu wujud dan ingin sembah Tuhan. Dan manusia ni kalau dia tak sembah Tuhan, pasti dia sembah sesuatu yang lain. Kerana jiwa menyembah itu ada dalam diri manusia. Tak nak sembah Allah, akhir sekali sembah syaitan. Dipanggil ubadatus syaitan. Ingat satu ketika dahulu di Mesir, salah satunya ada, di Malaysia, di mana-mana, dia panggil ubadatus syaitan, penyembah-penyembah syaitan. Dia buat upacara-upacara, memang terang-terang dia menyembah syaitan. Kenapa? Apabila manusia tidak menyembah Allah, pasti dia menyembah selain Allah. Kerana jiwa dia ingin menyembah. Itulah fitrah. Maka sebab tu kita kena pastikan fitrah itu benar. Dan tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kita kena tekan selalu dalam diri kita. Ya, selain Allah bukan Tuhan. Habis apa? Tengoklah. Kalau batu-batu lah. Kalau diukir, yang jadi namanya berhala. Itu aja. Baik. Hati adalah bicara rasa. Tu ulang lagi sekali. Banyak perkara yang kita rasai dengan diri. Dan makhluk di sekeliling kita. Ya. Kalau kira-kira rasa, banyak rasa.
rasa sedih, rasa gembira, rasa susah, rasa senang, rasa suka, rasa benci, rasa seronok, macam-macam rasa. Dalam banyak-banyak rasa, ada tak rasa dengan Tuhan? Rasa dengan suami, rasa dengan isteri, rasa dengan anak-anak, rasa dengan kawan, rasa macam-macam kita rasa. Siakak 3 rasa. Ni. Contohnya banyak rasa. Tak kalah dalam banyak-banyak rasa dalam hidup ni, tak ada rasa bertuhan. Tak ada rasa ingin dekat dengan Tuhan. Tak ada rasa meletakkan seluruh pengharapan kepada Tuhan. Tak ada. Ini masalah dalam diri kita. Dia. Okey, seterusnya, maka semestinya kita wajib, hukumnya wajib, berdosa kita, ya wajib. Wajib apa? Merasai kewujudan Tuhan dan hidup rasa bertuhan. Ya. Jangan buat leka, jangan buat tak tahu. Hidup ni tolong rasa, hidup ni ada Tuhan. Jangan buat-buat tak ada Tuhan. Rasa diri aja pandai. Padahal Tuhan lagi pandai. Maha bijak. Rasa diri aja berilmu. Padahal kita kena rasa yang lebih berilmu dan maha berilmu adalah Allah. Bahkan ilmu yang ada itu pun Allah yang bagi. Rasa kaya. Sehingga hilang rasa Tuhan sebenarnya maha kaya. Dan kekayaan yang ada itu pun diberi oleh Allah. Inilah Qarun. Qarun ni, apa masalah Qarun? Bukan masalah pada harta. Ya. Dia bukan masalah pada harta. Nabi Sulaiman berharta. Bahkan rasa-rasanya Qarun dengan Nabi Sulaiman lagi kaya. Apa lagi? Yang berkuasa, Firaun. Bukan masalah kuasa. Kau nak kira Nabi Daud berkuasa, Nabi Sulaiman pun berkuasa. Apa masalahnya? Masalahnya ialah tidak hidup bertuhan dan merasa diri menjadi Tuhan. Itu yang masalahnya. Jadi bila mana kita bercakap tentang kekayaan bukan masalah kekayaan. Kita bercakap masalah ilmu, bukan masalah ilmu, tapi dia merasa dirinya sahaja berilmu. Sedangkan dirinya tidak pernah berilmu kecuali diberi ilmu oleh Tuhan yang Maha berilmu. Inilah sedikit. Sebenarnya taklah itu sangat kan. Baik, akhir kita baca ayat Quran. Wa ilahukum ilahum wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang wahid, Tuhan yang esa. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia. Siapa dia? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, Tuhan Maha Penyayang. Ni seminggu, 2 minggu ni duduk bahas tentang zikir hu ni kan. Bising. Ni salah satu dalil. Dia zikir ni dia begini. Kan kita dah belajar dulu bab zikir. Ada zikir umum, ada zikir khusus. Ada zikir orang awam, ada zikir orang alim. Tak sama. Kadang-kadang dengan kalimah yang sama tapi rasanya berbeza. La ilaha illallah kita sebut dengan la ilaha illallah, seorang awliya wali Allah sebut lain. Maqam dia. Tapi orang ni bila mana kita cakap begitu, ni dia panggil dalam bab ni dia panggil bab khilaf ulama, ikhtilaf bainal ulama, benda perbezaan ulama. Hukumnya ulama telah letak dah, harus. Untuk siapa? Untuk orang yang khusus. Ya. Hidup ni benda kadang-kadang simple sangat je pun. Ya, macam laluan pun ada laluan orang awam, ada laluan VIP, ada laluan VVIP, itu laluan. Tempat duduk sama juga. Apa makna tempat duduk? Tempat berdiri, tempat duduk, maqam dia lain-lain kedudukan dia. Sama juga dalam bicara. Yang di Pertuan Agong bercakap dengan PM bercakap, dengan ketua kampung bercakap, dengan kita orang biasa ni bercakap lain. Walaupun kata yang sama kadang-kadang, tapi maqam, dia panggil maqam. Susah juga kadang-kadang, ni tak boleh ni. Ya, dia faham tak maqam? Kedudukan seseorang dalam bicara. Solat, 2 orang yang solat berbeza walaupun solat yang sama. Dua-dua solat zuhur, dua-dua 4 rakaat. Tapi 2 ni lain. Hati dia. Jadi begitu juga zikir, dia ada maqam dia. Sebab tu dalam Quran, dalam buku ni saya ada tulis, tapi tak detail. Allah ni ada waktu dia kata la ilaha illallah. Ada waktu dia sebut la ilaha illahu. Ada waktu dia sebut la ilaha illa anta. Ada waktu dia sebut la ilaha illa ana. Kenapa jadi begitu? Kata ulama, itulah kedudukan maqam seseorang dalam berzikir. Tapi tajuk ni dia kena khusus. Ni selingan-selingan ni. Nanti orang potong-potong pula ni. Orang suka potong-potong. Potong sana, potong sini, kemudian letak tajuk macam-macam. Tuan-tuan Haji ni okey, saya dah tengok dah. Ni ada orang yang memang dia tunggu kita. Wah, ni cantik ni ustaz ni. Dia potong. Ada tu saya tulis sikit.
Dia kata, oh kalau macam tu kita boleh lah zikir ana. Come on. Aduh, kalau kita cakap marah pula. Ya. Huwa tu dia. Dia tu kembali kepada Allah. Ana pun dalam ayat tu kembali kepada Allah, tapi ana tu maknanya aku. Jadi kalau kita sendiri zikir aku, ini membawa kepada orang panggil salah faham, fitnah. Islam tu salah satunya jangan sampai kepada fitnah. Cuma sebenarnya begini, silap kita juga. Sebab kadang-kadang kita lebih menyalahkan diri kita. Ada ilmu, dia boleh cakap pada orang awam. Ada ilmu, dia tak boleh cakap secara terbuka. Macam kita ni lah, macam pengajian lah. Macam kita masuk universiti lah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tambah-tambah pengkhususan lagi. Lain. Cuma soalan sekarang ni, kadang-kadang mungkin silap ustaz, termasuk saya barangkali, kita tercakap suatu benda yang sepatutnya tak boleh dicakap secara umum. Dia dalam majlis yang tertentu. Untuk orang yang sudah ada asas yang tertentu. Gitulah kan. Tapi bila mana dah dunia hari ni, dunia macam live macam ni, tapi ustaz itulah yang kena hati-hati. Tapi bila mana dilontarkan sesuatu yang tak sepatutnya dilontarkan dalam masyarakat awam, akhir sekali orang awam terkeliru, ada pihak pula ambil kesempatan, menyalah-nyalahkan pada hadis ni pun tak apa dia belajar. Yang inilah yang jadi punca. Satu bab lain, ada juga satu pihak yang dia duduk cari salah orang. Dan ada juga pihak yang dia yang mencetuskan suasana tu. Dia yang dia lontar. Padahal dia apa? Ada benda yang dia target. Ada pihak-pihak ni dia cari, dia pun bagi kat masyarakat. Kemudian bila mana bising masyarakat, masa tu dia ambil peluang untuk up dia punya diri dia. Ya, dia panggil baru nak up kan. Dia cari populariti. Dia nak popular sendiri tak boleh. Maka dia sebab tu dia serang orang ni. Sekarang apa? Kerana dia nak menumpang populariti orang-orang tertentu. Okey, setakat itulah minta maaf. Sebab ni dalil yang kita nampak ni. Saya sebenarnya tak minat dah. Sebab tu benda-benda begini saya dah kurang-kurangkan sikit. Rugi masa. Cuma ada satu persoalan saya sebut begini. Tak payah bincang panjang. Saya cakap dalam tulisan saya tu, saya perlu kenapa berjela-jela ni? Kenapa nak cakap saja apa hukum? Letak dulu hukum tu apa? Setiap perbuatan dan perkataan mukallaf kita ni ada hukum. Bila mana hukum? Okey. Kalau orang tu zikir juga tu apa hukum? Haram. Okey, kalau you kata haram, letak dulu haram. Okey, selepas letak hukum haram, bawa dalil. Mana dalilnya haram? Kemudian dah bawa dalil tu daripada mana pula sumbernya? Daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma' ulama atau daripada qiyas. Okey, bila mana dah cukup 3 ni, pertama letak hukum, yang kedua bawa dalil, yang ketiga datangkan sumber dalil, jelas selesai. Maka berhenti semua. Kerana apa? Haram hukum dia. Tapi tak ada seorang pun yang berani mengatakan hukumnya haram. Apa mana haram? Ditegah, dilarang. Tidak boleh sama sekali. Berdosa kalau buat juga. Itu haram. Kenapa? Kerana majoriti ulama dunia mengatakan hukumnya harus. Apa mana harus? Boleh. Apa mana boleh? Silakan kalau nak amal, silakan kalau tak nak amal. Tapi kalau nak amal, syarat 1, syarat 2, syarat 3. Bukan mudah-mudah nak amal gitu. Bukan untuk cuma masalah sekarang ni, yang menjadi persoalan sekarang ni, orang awam yang tak ada asas apa-apa, dia yang lebih-lebih. Yang dia lebih pandai daripada ulama. Saya tak boleh setuju, saya tak setuju, saya nak ikut ulama, saya nak ikut Nabi je. Ya, saya tak kisah apa-apa pun cakap ulama nak cakap apa, cakaplah. Saya nak ikut Nabi. Habis you ikut Nabi, you belajar dengan siapa? Saya tak. Ulama-ulama ni kadang-kadang memeningkan. Ulama memeningkan. Habis saya nak ikut Nabi saja. Bila you belajar dengan Nabi? Mesti you belajar juga dengan ulama. Maka dengar, sebab tu saya tulis dalam tulisan saya, ni minta ni isu ya. Bukan saja timbul-timbul ni. Ni kebetulan ayat ni. Bukan kebetulan, memang takdir dia macam ni. Muka surat 62. Kadang-kadang kebetulan. Mana ada kebetulan? Muka surat 62. Dalil Quran jelas. Ini dalil Quran. Nak nafi. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia. Ada waktu la ilaha illallah. Ini la ilaha illahu terang. Tiada Tuhan melainkan dia. Siapa dia tu?
Jadi begini, dia tu salah satu ulama berpandangan domir. Domir. Apa makna domir? Kata ganti nama. Dan kata ganti nama mesti kembali kepada penama. Siapa dia? Allah lah. Jadi di saat orang tu berzikir dengan kalimah, sebenarnya hu tu asalnya huwa. Huwa, bukan hu saja. Huwa. Huwa tu bila mana dibaca, disukunkan huruf waw, maka jadilah hu. Sebenarnya huwa. Tak apa, ni, tapi jangan balik berzikir pula lepas ni. Kena belajar. Yang tu kena belajar. Oh, kalau macam tu boleh lah Ustaz. Memang boleh, harus. Ulama cakap harus. Bukan ulama macam kita ni, tak. Ulama-ulama besar dalam tafsir Imam Qurtubi dan sebagainya. Ulama dah bahas semua dah. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi dah maklum kita ni ada pewaris Nabi. Pewaris Nabi tu Nabi dah maklum siapa dia? Ulama. Maka ulama ni yang mewarisi semua apa yang daripada Nabi yang tersurat dan tersirat. Maka ulama dah bahas semua dah pun. Kita je yang tak jumpa. Baca tafsir. Oh, saya baca dah tafsir, tak jumpa. You baca berapa tafsir? Ratusan tafsir. Cuba baca semua. Saya dah baca hadis tak jumpa. You baca apa? Ratusan ribu hadis dah baca. Okey, dah baca. Dah faham. Sudah faham. Faham tu you faham ke? You tengok ulama yang faham. Maka kena rujuk ulama juga. Last sekali tak boleh kita ni. Jadi waktu saya tulis sedikit tulisan ya. Ni saya dengan puan-puan yang dalam live tu lah, nak ambil silakan, tak nak ambil setakat tu dahulu. Ni saya, jadi saya tulis apa? Apa sebenarnya dalam bab zikir, pendirian kita dalam bab berzikir. Kita baru ni buat hidup berzikir kan? Tapi tak bahas detail je ni. Jadi, macam mana nak berzikir? Berzikir mengikut panduan para alim ulama yang merujuk kepada dalil Quran, dalil sunnah, dalil ijma' dan dalil qiyas. Itulah yang diajar oleh baginda Nabi. Apa yang Nabi ajar? Ikut ulama'. Oh, Nabi kata ikut aku. Memang ikut Nabi. Macam saya tanya gini lah soalan. Sekarang ni kita hidup dengan Islam tak? Ya. Mana tahu kita hidup dengan Islam? Kita hidup dengan Quran. Dengan sunnah. Dengan ijma', dengan qiyas. Baik, kalau kita tanya, dengan Quran, dengan sunnah. Mana tahu ikut Quran, sunnah? Ikut ulama' lah. Kerana Quran dan sunnah itu ditinggalkan oleh Nabi kepada ulama'. Jadi nak tak nak, suka tak suka, terima tak terima, akur tak akur, memang kita kena ikut ulama'. Oh, saya tak nak ikut ulama'. Nak ikut ulama' ke nak ikut Nabi? Ikut ulama' tu lah ikut Nabi. Mana tahu ikut Nabi? Ikut Quran dan sunnah. Mana tahu ikut Quran sunnah? Ikut ulama'. Sebab Quran sunnah tu ditinggalkan oleh Nabi kepada ulama'. Kepada ulama' tu siapa? Ulama' tu bukan pewaris Nabi. Jangan keliru tahu dengan dunia yang ada sekarang ni. Oh, saya tak nak ikut ulama'. Ulama' ni pening lah, ikut Nabi lah. Oh, ikut Nabi. Kemudian you baca hadis tu daripada mana? Daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari tu siapa? Ulama' lah tu. Takat tu lah dulu ya. Tajuk lain dah. Tajuk apa dah kita? Wallahu alam. Ya, tajuk supaya apa? Supaya jangan keliru tahu. Dunia sekarang dunia fitnah. Ingat ya, dunia akhir zaman, dunia fitnah. Apa makna salah satu fitnah? Kekeliruan demi kekeliruan demi kekeliruan. Dicampak dalam masyarakat. Maka sekarang ni masyarakat sedang keliru dengan agama dia sendiri keliru. Kerana apa? Kerana ada pihak yang memang sengaja melontarkan kekeliruan. Akhir sekali kita sini pening. Nak baca Yasin ke tak nak baca? Keliru dah. Dulu tiap-tiap malam Jumaat. Sekarang mula, Ustaz, saya macam mana saya sudah keliru. Dah mula dah tu. Dah mula dah. Okey ya, setakat tu dahulu insya-Allah. Harap-harap kita faham. Itulah dalilnya. La ilaha. Baik. Okey, tambah sikit lagi. Kenapa ada waktu Allah guna hu tu, huwa, dia tak guna la ilaha illallah? Kerana Allah nak fahamkan kepada kita, ada waktu Allah datangkan dan mengesahkan dirinya dalam bentuk dhamir. Apa makna dhamir? Dia ada dua maksud dhamir. Satu maksud dhamir, kata ganti nama kepada Allah dengan makna dia. Satu makna dhamir, sesuatu yang ada di jiwa kita. Itu dhamir. Kenapa diam pula ni? Hati itu. Dhamir. Hati.
Dia. Di mana dia? Di hati. Dalam bentuk kata ganti nama, bukan Allah. Dalam bentuk rasa. Kita sebenarnya nak kata apa ya? Allah ni Tuhan yang maha bijak. Maka Tuhan yang maha bijak ni, maka setiap bicara itu memang sangat-sangat maha bijak. Jadi kita kena merenung, kena apa? Dalam bahasa Arab disebut tadabbur. Kenapa Allah ya? Kenapa dia guna kadang-kadang la ilaha illallah? Kadang-kadang dia guna la ilaha illahu. Contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awal-awal lagi dia letak perkataan namanya Allah. Tapi kadang-kadang dia guna huwallazi dialah Allah. Tapi dia tak guna Allah, dia guna dia. Tapi kadang-kadang dia gabung dua-dua. Kul huwallah. Katakanlah dia Allah. Dua-dua sekali. Kadang-kadang semua dia tak guna, dua-dua tu tak guna. Kerana dia terus menggunakan allazi, Tuhan yang tak ada dia, tak ada Allah, hanya Tuhan yang. Kenapa? Benda-benda begini ni sebenarnya Allah nak sampaikan sesuatu mesej kepada kita bahawa hidup kita ni tak ada satu keadaan pun yang terasing dari dia. Bahkan kalau kita tanya soalan, di mana dia dalam hidup kita? Dia ya, guna dia. Allah di hati kita. Dalam bentuk yang bagaimana? Rasa. Bukan bentuk-bentuk bulat-bulat, tak ada. Rasa. Rasa ni susah juga nak cakap. Betul kan? Tuan-tuan pernah tak rasa sabar? Pernah? Sabar tu macam mana ya? Saya ustaz, saya sabar saya bulat-bulat ustaz. Bulat-bulat. Sabar saya. Betul. Ya, menahan rasa tu, yang menahan rasa tu rasa yang macam mana menahan tu? Ialah macam mana? 3 segi. Kepanjang-panjang, bulat-bulat gitu. Sebab tu payah nak cakap. Jadi bila mana kita bicara, tapi sebenarnya saya merugikan masa tuan-tuan dan puan-puan ni. Ya, setakat tu dulu, wallahualam cukup. Okey. Nak cakapnya jangan bayangkan rasa. Rasa adalah rasa, jangan bayangkan rasa. Bimbang-bimbang, oh Allah ada dalam hati saya, maka bayangannya macam ni. Jangan, bukan begitu, salah, sesat. Okey, habis itu. Muka surat 63, merasai wujud Allah yang hakiki, yang sebenar. Orang-orang beriman dan bertauhid, seulang lagi sekali ya, supaya mantap di hati kita. Apa makna iman? Percaya. Iman tu di mana? Di hati. Jadi apa makna iman? Rasa percaya. Yang kedua tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid ialah tentang yang esa, yang satu. Tauhid itu di mana? Di hati. Maka hati sentiasa rasa dengan yang satu. Hanyalah Allah. Maka orang yang beriman dan bertauhid juga menghayati keagungan wujud Allah sebagai wujud yang hakiki. Yang tadi rasa Allah wujud di hati kita. Yang kedua, bagaimana wujud itu? Wujud yang sebenar. Lagi mutlak. Lalu menghayati wujud diri sendiri bergantung kepada kekuasaan, kehendak, bantuan dan pentadbiran Allah. Ni di sini sekadar apa? Sekadar merasai sesuatu yang amat jauh dan tidak sama sekali wujud Allah dengan wujud kita. Wujud Allah, wujud yang sebenar. Wujud Allah, wujud yang hakiki. Kita ni wujud ada tapi tidak hakiki, tidak sebenar. Kenapa? Kerana wujud kita bergantung kepada kekuasaan Allah. Adanya kita bergantung dengan kehendak Allah. Adanya diri kita bergantung dengan bantuan Allah. Adanya diri kita bergantung dengan urus takbir Allah. Kalau Allah tidak mencipta kita, tak ada kita. Kalau Allah tidak berkehendak untuk menjadikan kita, tak jadi kita. Kalau Allah tidak membantu kita untuk terus ada sampai ke pagi ni, tak akan ada kita, dah lama kita tiada. Dan kita ni sekarang sedang ada, tak pernah terkeluar daripada pentadbiran, urus takbir Allah. Jadi apa adanya kita? Tak ada apa. Betul? Tak ada apa pun kita. Kalau Allah tak jadikan kita, tak adakan kita. Tak ada apa kita kalau Allah tidak berkehendak menjadikan kita sebagai seseorang. Dan tak ada apa kita kalau Allah tak bantu kita untuk terus ada. Dan tak ada apa kita kalau Allah tak tolong kita, bantu kita, urus kita daripada dulu sampai hari ini. Kita je yang rasa kita urus.
Kita kan pentadbir kan. Pentadbir dalam rumah tangga kita. Nampak kita urus itu, urus ini, urus itu, urus ini. Sebenarnya tak akan mampu kita buat satu benda pun kerja kat rumah kita kalau Allah tak izin kita. Allah tak izin apa? Kalau Allah tak izin kita bangun pagi tadi, terlantar kita di situ. Kalau Allah tak izin kita bangun kemudian mampu boleh jalan, lumpuh kita di situ. Kalau Allah tak izin kita untuk kita bangun dan berjalan dan berfikir, buntu kita kat situ. Berapa ramai orang buntu dalam sebuah bilik di rumahnya sendiri. Duduk dalam bilik, buntu dia, stres dia kat situ. Macam mana tak? Habis yang kita boleh fikir nak buat tu, nak memasak itu, nak masak ini, nak masak itu, nak makan itu, nak pergi ke situ, nak beli itu, nak urus itu. Siapa yang semua tu yang bagi idea-idea untuk kita tu? Ya, ke memang kita yang cerdik? Kau hari ni baru nak mengaku. Alhamdulillah, itulah tauhid. Oh, sebelum ni tak dengar cakap. Mana ada dengar cakap? Allah kata tutup aurat, peduli apa dengan Allah? Ya. Kan? Berapa ramai lagi di luar sana tak peduli pun. Ai peduli apa? Ya. Panaslah tudung ni. Apa? Tudung ni ketinggalan zaman. Nanti ai pakai tudung ai nampak tua, padahal memang dia tua dah pun. Dia tak sedar. Contohnya kan, contoh. Ni bukan perempuan okey. Tapi yang di luar sana pun okey juga. Cuma sekadar sedikit peringatan agar tidak apa? Tidak lalai, tidak keliru dalam kehidupan. Bukan kita bercakap di depan kita terlalu baik sangat, tidak. Mungkin yang di luar sana walaupun dia tak bertudung, dia lebih baik. Ya. Pada hati dia barangkali. Cuma dia tunggu hidayah kan. Kalau tunggu hidayah, okey. Bimbang-bimbang tunggu mati, itulah ilaha illallah. Kan, bimbang begitu, okeylah insyaAllah. Ya. Boleh? Inilah yang dimaksudkan dengan tauhid amali. Ni. Apa mana tauhid amali? Amali itu kan praktikal. Tauhid secara praktikal. Dan sebenarnya tauhid itu sendiri bukan teori. Tauhid itu praktikal. Hidup bertauhid. Ya. Dan mana boleh pisah antara teori dengan praktikal? Dari sudut tauhid. Okey, saya ni belajar dulu Ustaz. Saya belajar dulu tauhid. Kemudian baru saya nak bertauhid. Habis masa duduk belajar tu syirik. Masa mati, masa belajar macam mana? Maka dia bergerak serentak. Maksud sesuatu yang Allah letak di hati itu, dia dalam bentuk yang reality. Yang dalam bentuk rasa. Rasa itulah yang real sebenarnya. Orang tak pernah rasa, walaupun dia faham takat mana pun, tak real dalam hidup dia. Okey. Okey, seterusnya. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan tauhid amali. Dari sudut merasai kewujudan Allah, iaitu penghayatan terhadap wujud Allah dengan merasai secara mendalam. Rasa tu biar dalam, bahawa kewujudan diri kita hanyalah daripada Allah, di bawah kekuasaan Allah dan keagungan serta kebesaran Allah. Seterusnya memastikan diri sentiasa hidup bertauhid kepada Allah dalam setiap ketika, setiap keadaan, dan walau di mana kita berada, kerana keberadaan kita tidak pernah terasing dan jauh daripada Allah. Itu kita fahamlah ya. Jadi di mana hidup bertauhid? Setiap waktu, setiap saat, setiap masa. Kalau diri kita setiap kelipan mata, setiap hembusan nafas, setiap denyutan jantung, setiap langkah yang berjalan, setiap duduk dan bangun kita, semuanya tauhid. Itulah dia panggil amali, praktikal. Jangan kat masjid saja bertauhid. Ataupun bulan Ramadan bertauhid. Bulan lain entah. Entah. Tak nampak dah Tuhan. Bulan Ramadan ya Allah. Masa baca Quran ya Allah menangis-nangis. Oh, lepas aja baca Quran mengumpat pula dah. Maknanya tak ada. Maknanya ruang tu dah kosong. Sebab tu kita kena ada zikir supaya ruang hati kita tak ada lagi kosong. Dari Allah, dari rasa wujud, dari rasa kebesaran, dari rasa keagungan, dan semua rasa dengan Allah. Dan rasa dengan makhluk kena letak tepi. Kecuali rasa itu kerana Allah. Itu boleh. Sayang isteri kerana Allah, cinta suami kerana Allah, taat pada suami, pada seorang anak, taat pada ibu dan ayah pun kerana Allah. Bukan semata-mata dia ibu dan ayah kita, tapi kerana Allah. Dan kerana Allah inilah Allah nak. Kenapa Allah nak? Kerana bila mana kita buat sesuatu kerana dia mula melihat dan memandang kita dengan rahmat dan berkat. Dia mula memandang dengan taufik dan hidayah. Dia mula memandang dengan bantuan dan segala-galanya. Sebab tu wali-wali Allah dia boleh baca Quran banyak. Kenapa? Dia sudah serahkan diri daripada Allah, maka Allah urus diri dia ketika itu. Subhanallah.
Kenapa dia bangun malam tiap-tiap malam sampai puluhan rakaat? Karena dia dah serah diri kepada Allah. Allah ni kalau kita serah betul-betul pada dia, dia akan urus sungguh-sungguh. Yang menjadi masalah sekarang ni, kita berbelah bahagi. Sekejap kita serah pada Allah, sekejap kita serah pada selain Allah. Betul? Betul ya? Sama dah kita. Time bila serah betul-betul pada Allah? Time susah. Time senang? Time bila betul-betul ingat Allah? Time sakit. Time sihat? Time bila? Time sedih. Time sedih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehat. Gitulah. Maka apa maksud? Masih lagi dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, ada ruang-ruang yang berbelah bahagi dengan Tuhan, dengan Allah. Itulah yang Allah tidak mengurus sepenuhnya. Allah bagi dulu. Selama mana kita rasa cerdik, okey, silakan dulu. Selagi mana kita rasa kaya, okey, silakan dulu. Selagi mana kita rasa pandai, silakan. Akhir sekali kadang-kadang orang pandai-pandai ni, bila mana dihantar ujian oleh Allah, akhir sekali dia sendiri pun tak mampu nak selesai diri dia. Betul, kadang-kadang kita masalah. Apa masalah kita? Masalah kita sendiri pun kita tak mampu nak selesai. Nak selesai masalah anak-anak. Yang ni rasa kadang malu juga kita. Kita sebagai ayah ni, macam mana? Dengan Allah pun tak selesai. Dengan Allah pun terhegeh-hegeh. Dengan Allah pun lambat-lambat. Dengan Allah pun berkira. Kemudian nak suruh anak kita tak berkira dengan kita. Berkira lah. Kita pun dengan Tuhan, kita pun kita berkira. Kan kejap-kejap tengok jam. Berkira. Contohnya kan. Berkira. Betul. Kira. Duduk dalam masjid sekejap, rasa nak keluar. Tengok orang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bergegah keluar. Hari ni cuba tuan-tuan tengok. Kan? Duduk salat Jumaat tu, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam bagi salam kedua, dia kat pintu dah. Saya tengok ada satu kali lah, satu masjid tu, imam bagi salam, kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dekat pintu tuan-tuan. Berkira dengan Tuhan. Apa yang kita kejar? Mesyuarat. Tapi yang ni lah. Okey, silakan mesyuarat. Kalau kamu merasakan mesyuarat kamu itu boleh menyelesaikan masalah dunia dan akhirat kamu, silakan. Mesyuarat. Kadang-kadang duduk tengah mesyuarat tu kan, orang tengah mesyuarat, orang azan. Okey, kita sambung lagi. Mana lebih besar? Kan azan tu kan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Okey, tak apa. Kita selesaikan sikit lagi. Kamu tahu yang sikit itulah yang wallahu alam apa. Gitulah kita. Gitulah. Bukan orang, kita. Kita kalau mesyuarat kita teruskan sikit lagi. Tak apa, kita lewatkan sikitlah zuhur tu. Itulah. Jadi dengan Tuhan pun kita lewatkan. Kemudian kita minta dengan Tuhan tu suruh Allah segerakan yang kita. Kita dengan Allah kita lewatkan. Yang kita minta dengan Allah kita suruh cepat-cepatkan. Tak malu? Kerja orang kita lewat-lewat, kerja kita suruh awal. Cepat ya. Nak cepat ni. Yang orang suruh kita, tak apa besok I buat. Besok I buat. Yang kerja kita sekarang kena buat bila? Sekarang kena buat. Gitulah kita dengan Allah. Tak apalah, kita belajar kan memperbaiki diri. Semoga-moga makin hari makin sedikit kesempurnaan. Sempurna pada diri sebagai seorang hamba. Sedangkan hamba tu pun tak sempurna. Tapi menyempurnakan segala sekadar mana termampu. Allah pun tak bebankan kita sangat pun. Dia pun tahu siapa kita. Dia tahu kan? Siapa kita? Pemalas. Siapa kita? Berkira-kira. Dia pun tahu. Dia tahu semua. Sekilas ikan di air, dia tahu semuanya. Gitulah macam kita cakap lah. Sama pun saya pun sama lah. Saya sama. Kan? Waktu saya kadang-kadang minta, ini sajalah. Sebab tu kadang-kadang ada benda kita nak cakap kan, tapi dengan live. Tapi tak cakap lah je. Saya kadang-kadang aku tumbukkan aku sendiri. Saya kata macam tu. Kadang-kadang rasa nak tumbuk diri sendiri. Apa engkau ni? Masalah apa engkau ni? Kan nak tumbuk diri sendiri. Apa? Tak tahu nak cakap apa dah. Malas, terhege-hege, berkira. Ya, nak bangun malam, kejap bangun, kejap tak jadi.
Betul tuan ni saya cakap. Oh, nak bangun pukul 5, kejap 5 suku, kejap 5.30, kejap 5.55. Entah apa. Saya kata-kata, apa kau ni? Tapi takkan nak tumbuk diri sendiri kan. Tapi rasa macam tu lah. Itu kadang-kadang rasa nak marah. Tapi kadang-kadang rasa kecewa. Ya Allah, aku tak tahu dah. Tak tahu nak cakap apa dah. Tapi kalau macam ni masuk neraka, jangan cari pasal. Apa lagi yang ada kat kita ni? Allah. Kita kadang-kadang saya ni kongsi lah tuan-tuan sekalian. Kalau saya silap tolong betulkan sebab dah pasti ada kesilapan. Kadang-kadang kita target kan sebelum mati ni saya nak target nak khatam Quran dalam solat 100 kali paling kurang. Dalam solat. Solat sunat. Ya, solat sunat. Nak target. Tapi dengan umur yang ada sempat ke aku ni? Kita cakap ni, contoh saya. Dengan umur aku ada sempat ke? Nak sempat macam mana kau tidur banyak? Saya cakap kat saya, duk pergi sempat ke? Kalau nak memang sempat. Tapi nak sempat macam mana? Tidur, kejap-kejap tidur, kejap-kejap makan, kejap-kejap tidur. Nak sempat apa? Dah, jangan tidur. Betul-betul mengantuk, tidur. Tu. Betul-betul lapar, baru makan. Kalau tak lapar, jangan makan. Dah kalau dah makan, kenyang, nak tidur lah jawab dia. Tambah-tambah umur. Rupanya betul ya. Betul. Umur macam ni. Kalau macam puan-puan, lagi lah. Saya ketahu lah. Lain rasa, ya Allah, maaf. Patutlah Nabi pesan, masa mudamu sebelum masa tua. Okey, sekarang dah tua, okey lagi. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Dah mula sakit dah. Maka masa hidupmu sebelum kamu mati. Sakit okey lagi, mati habis kita. Bila masa. Macam mana kalau kita cakap, macam mana kalau engkau mati hari ni? Macam mana kalau engkau mati hari ni? Kau nak cakap apa hari ni? Habis kita puan-puan. Sebab itulah ulama bahas sangat supaya Allah sentiasa di sini. Ingat dia, rasa dia. Buat sesuatu untuk dia. Dan dia pun tak nak, kadang-kadang tak nak beban kita pun. Dia nak tolong kita. Nak permudahkan kita. Kita kan nak masuk syurga. Okey, Allah kata buat ni. Nak masuk syurga. Tinggal ni. Dah, jangan buat yang ni. Teruskan begini. Nak masuk syurga kan? Ya. Tutup aurat tu semua. Nak masuk syurga kan? Ya. Taubat banyak-banyak. Dah, cukup buat dosa. Dah, jangan duk sibuk dengan orang. Subhanallah. Bangun pagi-pagi. Duk dah. Ustaz, apa pandangan Ustaz? Apa pasal dia tu kan bercerai? Biarkan dia. Rugi mas. Kita pula yang nak ulas. Biarkan dia. Dia nak kahwin, silakan kahwin. Dia nak bercerai, silakan bercerai. Itu urusan dan takdir perjalanan hidup dia. Kalau nak ambil kisah hidup dia, doa supaya dia baik-baik. Dah, silakan dia. Ya. Baru ni saya ada sempat ada satu ceramah. Tahu dia bagi tajuk apa? Agak ya. Bahagia yang hilang. Saya kata bahagia tak pernah hilang. Bahagia adalah bahagia. Dia tetap sentiasa ada. Yang hilangnya kita. Hilang dari kebahagiaan. Kenapa? Kerana kita mencari bahagia di tempat yang bukan bahagia. Okey. Takat tu dulu kita bincang tajuk lain, bahagia yang hilang. Subhanallah. Hilang. Sebenarnya diri yang ingin bahagia tu hilang. Bahagia tetap ada, bahagia. Orang lain happy pun. Ya, orang lain duduk kat rumah kecil aja. Makan sekali sehari aja. Naik basikal, naik motor. Motor berapa? Honda 70. Bahagia dia. Kita rumah punya besar, duit punya banyak, kereta macam-macam, anak ramai. Derita, menangis. Bahagia tak hilang, dia yang hilang dari kebahagiaan. Saya ni dah bagi tahu. Bahagia ada. Kenapa? Ada orang bahagia. Makna bahagia masih ada. You yang hilang daripada kebahagiaan itu. Kenapa? Kerana you salah faham tentang bahagia.
Seronok bukan bahagia. Ada orang cari seronok. Seronok bukan bahagia. Seronok bukan bahagia. Seronok, itu bukan bahagia. Dia ingat seronok tu bahagia. Mendapat pasangan yang diidam-idamkan, itu bukan bahagia. Wah, tengok, oh cantik lah, oh handsome, muda lagi. Contoh, kan? Kalau nak kahwin yang sebaya cukup lah. Tak payah cari yang muda-muda, menyusahkan. Tekan tu dulu. Tajuk apa pula ni? Selingan. Jangan catat yang tu tahu. Jangan catat. Itu sekadar biar dia berlalu di telinga kita. Ya, menghilangkan segala-galanya. Yang pasti hati itu bahagia. Subhanallah. Ada lagi masa? Apa lambat habis ni? Okey, muka surat 65. La haula wala quwwata illa billah. Merasai kehadiran Allah dalam hati. Ini satu juga. Tetap masih lagi rasa. Ini pun tajuk yang bimbang-bimbang orang keliru. Ya. Hadir dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab disebut hudur. Hudurul qalbi ma Allah. Itu istilah bahasa Arab. Orang ngaji Arab insya-Allah dia boleh faham. Dalam bentuk rasa. Jadi merasai kehadiran Allah dalam hati. Rasa. Syekh saya dulu mudah. Saya pun cakap dengan bahasa mudah. Kan kadang-kadang masa kita bercinta dulu kan, masing-masing lah. Bukan kita, masing-masing kita dengan pasangan kita, kita dengan pasangan kita kan. Itu orang bimbang. Dulu masih bercinta. Orang bercinta dia cakap apa? Dia kata terima kasihlah you hadir dalam hidup I. Itu step pertama. Step kedua, I sungguh-sungguh rasa. Rasa apa tu? Rasa sangat-sangat apa? Bahagia. Kenapa? Kerana you sekarang sedang hadir dalam hati. Wah, tadi dalam hidup. Dalam hidup. Ni dalam hati. Maka you sentiasa di hati I. Apa makna tu? Rasa. Bukan dia masuk dalam hati kita. Tak. Boleh faham kan? Samalah ayat ni. Nanti ni apa pula? Ni pelik-pelik Allah hadir dalam hati. Itulah dia panggil apa? Kiasan bahasa. Perumpamaan bahasa. Apa lagi nak cakap? Jangan salah faham tau. Sebab sebenarnya kalau Allah dia kalau ayat biasa kehadiran Allah. Tapi ada lain kita hadirkan rasa Allah itu di hati kita. Hadirkan. Jadi nak bagi tahu apa? Kedekatan. Itu maksudnya. Apa makna jauh di mata, dekat di hati? Dekat. Dekat pada apa? Dekat pada perasaan. Jadi hidup ni sebenarnya salah satu ukuran rasa. Berapa ramai orang duduk berdepan tapi rasa jauh. Ya, tambah-tambah sekarang ni kan. Sekarang ni. Sebab tu kita kena dah didik dah. Kadang-kadang kita duduk dengan suami kita dengan isteri kita pun, kita main telefon, dia main telefon. Apa makna duduk berdepan? Baik berjauhan. Bila mana dah jauh, mulalah mesej. Apa khabar, you sihat ke? Baru nak mesej. Masa kat depan tak mesej. Sepatutnya dia duduk situ, kita duduk depan. Puan-puan kena, kadang-kadang kita tahu-tahu sekarang kalau isteri kita duduk sibuk dengan kawan-kawan dia kan ramai grup. Ketawa. Betul lah tu kan. Kita pun, dia duduk depan ni, dia duduk sibuk, kita pun mesej. Apa khabar? I rindulah kat you. Kita pun letak dan tengok dia baca. Dia pun senyum. Baru tahu suami ada kat depan ni. Jangan main telefon depan suami. Suami yang main. Kalau dia, biarkan dia. Pula dah. Sebab dia ada urusan. Suami kan ketua keluarga. Tapi sebenarnya sama. Ya, sama macam mana? Yalah sebagai suami pun kalau isteri kita ada kat depan, letak dululah telefon tu. Ataupun kalau kita tengok ada orang mesej yang penting kan, minta izin sekejap ya, saya nak jawab telefon.
Kan pernah dengar kisah Sayyidatina Nabi, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam giliran dia dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baginda ada 11 orang isteri. Mesti setiap isteri rindu untuk bertemu dengan suami sebab dia gilir satu hari gilir. Bila mana sampai giliran Sayyidatina Aisyah, mesti dia seronok. Nak bermanja, nak tidur sekali, nak berbuat apa semua. Tapi satu malam tu Nabi cakap apa kat dia? Nabi kata, "Wahai Aisyah, malam ni aku nak minta izin denganmu." Untuk apa? Untuk aku beribadah. Maknanya Nabi ni nak solat pun minta izin dengan isteri. Sama lah kita cakap tadi. Saya minta izin boleh? Saya nak jawab telefon sekejap. Oh, mesti isteri rasa dihargai dan dia tak akan pegang lagi telefon di hadapan kita selama-lamanya. Sama juga kita tengok mesej kawan kan. B kan, B. B minta maaf ya. Minta izin, minta maaf. Saya nak jawab telefon sekejap, kawan ni penting ni. Kita kan okey, silakan. Berlaku tak macam tu? Tak berlaku. Tapi dengan makwa, dengan pakwa, ya. Itulah yang sedang berlaku. Tajuk apa dah kita? Rasa kehadiran Allah di hati kita. Jadi kalau dengan makhluk pun ada banyak makhluk di hati kita. Bahkan kita menghadirkan seseorang yang kita kasih, kita cinta dalam hidup dan hati kita. Kenapa Allah tidak boleh kita hadirkan dalam hidup kita dan hati kita? Sedangkan dia tidak pernah berjauhan dengan kita. Allah ni tidak pernah meninggalkan kita. Ingat tajuk yang kita tajuk ke depan ya. Tajuk selepas yang kita dah baca dah. Kita tak pernah sendirian. Allah ada dengan kita. Jadi kita baca begini. Setelah merasai dan menghayati kewujudan Allah, dah rasa dah hayati dah kewujudan Allah di hati kita, maka seseorang yang beriman dan bertauhid akan sentiasa merasai kehadiran Allah. Rasa. Dia bahasa Arab, saya sebut lagi sekali ya. Bahasa Arab ni dalam hadir bahasa Arab dengan hadir bahasa Melayu lain. Dan bahasa Melayu tu pun dia dah pinjam kalam perkataan Arab. Kadang-kadang dalam kelas, ingat dulu kita duduk dalam kelas, cikgu masuk. Saya tak nampak lah Ibrahim hadir ke? Kita pun cakap tak hadir. Sebab apa? Sebab memang dia tak ada dalam kelas kita. Dia tak hadir. Sebab hadir dalam bahasa Melayu kita, nampak depan mata kita, ada dalam kelas kita, itu hadir. Kalau dia tak nampak, kita berkata tak hadir. Hadir bahasa Arab lain. Hadir dalam bahasa Arab dengan makna pertama, memang dia hadir. Kadang-kadang begini, tahu tak? Kalau dulu Syekh kita cari gitu, dia cakap, "Bakri, hadir Syekh, hadir." Mana? Saya ada. Itu satu makna. Satu makna lagi hadir yang kita duduk bincang tadi. Dia tak ada kat sini, tapi dia ada di hati kita. Itu hadir. Jadi jangan faham hadir tu, Allah hadir dalam hati kita, dia duduk. Bukan, itu salah, itu sesat. Berulang-ulang kali saya ulang, itu tidak. Jadi hadir tu rasa. Boleh insya-Allah ya. Jangan faham, sebab tu kita kadang-kadang kita keliru. Sebab apa? Sebab bahasa Arab kita terjemah bahasa Malaysia dan kita pegang bahasa Malaysia tu. Itu yang mengelirukan sedikit pemahaman kita. Sedangkan bahasa Arab dia bukan satu makna, bahkan dia banyak makna. Bahkan kadang-kadang satu perkataan dia berkongsi beberapa makna. Dengan satu perkataan. Duduk di ayat ni dia makna lain, duduk ayat ni makna lain. Tapi macam kita lah pun, saya dah sebut sebelum ni, tangan ni banyak makna. Satu memang makna tangan, mana yang ada jari ni, yang ada sendi-sendi ni, yang ada ibunya, ada anaknya ni. Satu lagi tangan, tengok penggunaan bahasa. Kalau buah tangan, lain. Kalau aku tangankan, lain makna dia. Apa lagi? Panjang tangan, lain makna dia. Jadi begitulah perkataan Arab. Jadi betul-betul cakap hadir, sesak ni. Tidak, makna dia. Maka di setiap perkataan ada makna. Setiap makna ada tujuan. Okey, boleh selesai. Kemudian perenggan mana tadi? Perasaan ini merupakan anugerah Allah. Yang ni. Jadi dia bukan sebarangan. Dia bukan biasa-biasa. Dia bukan boleh rasa-rasa, boleh tak rasa. Tak, bukan. Perasaan ini anugerah. Anugerah ni bukan sekadar pemberian, suatu pemberian yang terindah, yang termahal, yang paling berharga. Dan ia merupakan pemberian yang hanya
kepada hamba-hamba pilihan Allah. Sebab itulah kena minta dengan Allah. Ya Allah, tolong jadilah aku ni salah seorang hamba-hamba pilihan-Mu, ya Allah, dari kalangan kekasih-kekasih-Mu. Alah, macam kita lah, kita nak hadir tak diri kita dalam hidup seseorang yang dia pun tak pernah ingat kita, dia pun tak pernah sayang kita pun. Tapi kalau dia sayang kat kita, kita sentiasa ingin hadir dalam hidup dia, membantu dia, menolong dia, mencintai, menyayangi dia. Betul? Gitulah Allah Ta'ala. Kalau hati kita pun tak pernah fokus pada dia, bercakap pun tak pernah cakap pasal makan banyak-banyak pun tak pernah Alhamdulillah. Tengok benda yang cantik pun tak pernah sebut Masya Allah. Kan? Tengok benda-benda tertentu yang pelik-pelik tak sebut pun Subhanallah. Rasa tertekan, tak pernah pun nak cakap la haula wala quwata illa billah. Allah pun biar. Kadang-kadang Allah ni bukan apa pun, dia sayang, dia penyayang. Tapi dia nak tengok, tak apa, pergi dulu. Nak pergi dulu. Yang kita bimbang orang-orang ni yang tak sedar ni, dia pergi Allah sentak, Allah sentak. Kalau sentap tu dengan kesakitan, okey lagi, masih ada ruang. Kalau Allah sentap tu dengan kesusahan, masih ada ruang. Ya, tapi kalau Allah sentak dengan kematian, oh subhanallah. Duk tengah karaoke, bam, Allah sentak dengan kematian. Contoh, ya karaoke sedap. Kan? Karaoke warga tua pula tu. La haula wala quwata illa billah. RM5 sekali menyanyi. Ada kat Kelang tu. RM5 sekali menyanyi. Orang duk solat, kita duk karaoke. Zap, Allah sentak. Subhanallah. Dengan sebuah kematian. Habis. Itulah. Maka minta, tolonglah ya Allah. Pilihlah aku salah seorang. Aku tahu ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak lalai, aku banyak berkira, aku macam-macam lah aku, Engkau tahulah ya Allah. Tapi tolonglah ya Allah. Tolong buangkan segala perangai-perangai aku yang lama-lama ya Allah. Maka sekarang, puan-puan jangan pernah rasa kecewa, tak apalah. Dulu lah, biasalah. Dulu kan. Lepas kan, biar. Tapi yang pastinya sekarang. Sebab ukuran manusia ni akhir khatimah. Akhir ataupun husnul khatimah. Allah makhti perakhiran tu. Tak apa, yang lepas biarlah lepas. Yang kita risaunya yang sekarang baik, yang lepas ni tak baik. Itu risau. Allah, sebab tu kadang-kadang kita rasa macam saya kan. Saya rasa masa budak-budak dulu baik sikit daripada sekarang. Dulu semayang, khusyuk sebab takut. Baca Quran. Sekarang ni tak sempat. Baik, perenggan terakhir untuk tajuk di sini. Muka surat ni lah. Sentiasa merasai kehadiran Allah dalam hati pula akan menghasilkan musyahadah. Ataupun menatijahkan musyahadah. Bila mana kita sentiasa hadirkan rasa Allah di hati kita, dengan kecintaan, dengan kerinduan, dengan ketauhidan yang kita sebut di sini, dengan kebesaran, dengan keagungan, lama-lama hati itu akan menatijahkan musyahadah. Apa makna musyahadah? Hati mula menyaksikan kepada Allah. Itu yang kita nak. Tengok langit, memang matanya tengok nampak langit. Memang mulutnya kalau orang tanya tengok apa? Tengok langit, tengok awan. Tapi hati kita menyaksikan kebesaran Allah pada keindahan awan yang bergerak. Tengok awan kan, satu hari berapa dia punya bentuk dia. Subhanallah. Dengan keindahannya dia bergerak. Tapi dalam awan tu ada air yang akan menurunkan hujan. Siapa tu yang boleh buat macam tu? Tapi masa kita langgar naik kapal terbang tu, kapal terbang langgar, tak ada pun basah kapal terbang tu. Nampak kat cermin tu kan? Tahu basah tu, tak nampak cermin macam biasa je tu. Wallah alam lah. Tapi lepas tu hujan turun. Yang pelik pula, setengah jam pun dah banjir. Banjir kilat. Tak tahulah banjir ke kilat. Dunia pun. Apa maknanya tu? Lemahnya kita. Yang berkuasa hanya Allah. Allah ni kalau dia nak tenggelamkan satu tempat, macam tempat kita kan, saya duduk jalan kebun, baru ni hujan setengah jam aja banjir. Kalau macam mana kalau 3 jam? Tapi Allah sayang kat kita, Allah bagi sikit. Gitulah dunia yang ada. Tak rasa ke nampak banjir aja? Tak nampak yang menurunkan hujan tu siapa? Banjir. Lepas nampak banjir, nampak longkang tersumbat. Padahal jiwa kita yang banyak tersumbat. Ya, betul.
Nampak siapa ni tak buat kerja ni, padahal kita tak buat kerja dengan Tuhan kita. Sebenarnya Allah boleh aja pun sedup terus, bumi sedup zahab habis. Tuan tahu tak ada satu negeri tu tak ada longkang negeri dia. Longkang kecil-kecil tu biasa. Pergi tak ada longkang. Mana ada longkang? Hujan seminggu tak banjir. Contoh negeri mana? Wallahu alam. Betul. Ada longkang. Kita ni sini longkang, sini longkang, sini longkang. Tapi sebenarnya alhamdulillah, longkang kena buat, ya kena buat, kena selenggara, ya kena selenggara. Tapi penyelenggara yang sebenar adalah Allah. Lalai dari Allah itulah puncanya. Tak banyak longkang. Cuba pergi tengok mana. Tak banyak. Longkang pun kecil-kecil. Tak banyak. Kan? Sikit-sikit. Tapi hujan seminggu, 2 minggu. Tapi kalau hujan 2-3 minggu, barulah nampak sikit banjir. Tapi kadang-kadang banjir bukan daripada hujan, daripada atas tu yang turun. Air daripada hulu katanya turun. Apa sebenarnya tu? Saya bukan nak cerita pasal banjir tau. Jangan fikir banjir. Tak. Di sebalik banjir tu. Sama juga bukan nak cerita pasal langit pun. Di sebalik langit tu. Bukan nak cerita pasal hidup saya, hidup tuan-tuan ada apa-apa. Tak. Di sebalik kehidupan kita tu. Allah. Itu maksud dia. Jadi masalah sekarang ni sebenarnya kenapa tak selesai masalah kita? Sebab kita tak selesai masalah kita dengan Tuhan. Itu kalau kita selesai dengan Allah, Allah selesaikan masalah kita. Okay. Kenapa Allah datangkan banjir kepada umat Nabi Nuh? Kerana umat Nabi Nuh degil dengan Tuhan. Kalau tak degil dengan Tuhan, tak ada masalah. Jadi urusan kita sebenarnya dengan Allah. Tapi mungkin nanti orang kata, Ustaz, ni kampung kami, orang kampung kami solat, berjemaah, bayar zakat tu banjir juga tu. Itu sebab Allah dah nak angkat. Dia ada step, dia tahu. Sebab tu kita kena belajar, ada step. Mula-mula Allah uji kita. Sebab apa? Sebab nak menyedarkan kita. Sebab kita tak sedar. Kemudian bila mana kita dah sedar, Allah uji lagi. Kenapa? Sebab bila mana dah sedar, perbaikilah. Setelah perbaiki, Allah uji lagi. Kenapa? Ketika itu Allah dah mula nak angkat. Angkat darjat. Allah uji lagi. Allah uji lagi sebab kan duduk cakap nak masuk syurga Firdaus. Lepas tu jangan cakap syurga salam sudahlah. Ya Allah, cukuplah aku syurga assalam ya Allah. Aku tak nak Firdaus. Sebab apa? Banyak sangat ujian. Kan ada orang mengadu. Ustaz, saya ni tak lepas satu lepas. Kenapa ya? Kan baru ni cakap nak syurga Firdaus, saya cakap. Oh iya ke? Iyalah. Banyaklah ujian sebab syurga Firdaus tu bukan untuk sebarangan orang. Sebab tu manusia yang paling dahsyat ujian Nabi-Nabi dah Rasul-Rasul. Kerana mereka makam dia tinggi. Sebab tu memang layaklah mereka tinggi makamnya kerana ujiannya dahsyat. Boleh bayang tak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dah selalu disebut. Nabi ada 7 orang anak. 6 orang Allah ambil semasa Nabi hidup. Tuan-tuan boleh bayang. Kalau kita ada 6 orang, 5 Allah matikan, 3 seorang ni aja. Apa perasaan kita? Dahsyat. Siapa tu? Kekasih Allah. Mati anak lelaki, mati anak perempuan. Tinggal seorang je. Seorang ni pun Allah uji dengan hidup yang sangat susah. Susah. Sayyidatina Fatimah ni dia nak pergi ambil air 2 kilo katanya berjalan kaki. Itu pun dia pergi tengah malam. Dia tak pergi siang hari. Ni ustaz-ustaz kita duk cerita lah. Dia tak pergi siang hari. Kerana siang hari dia tak nak orang pandang dia. Dia sangat-sangat rasa terseksa kalau ada orang lelaki pandang bayang dia pun. Ni antara ketua wanita syurga. Bayang dia pun dia tak nak bagi lelaki tengok. Setengah tu Tok Guru kita cerita, dia pesan pada suami dia kalau nak kebumikan dia ke bumi waktu malam. Kenapa? Mayat dia pun dia tak nak lelaki tengok. Dah jadi mayat dah. Tapi kita ni idam-idamkan suami macam Saidina Ali. Tapi TikTok siang malam. Contoh, setakat tu dululah. Okey, setakat tu dahululah tuan-tuan sekalian.
Sempat lagi dah nak sebenarnya masa dah habis. Tadi tunggu masa lambat habis ni. Setakat tu dahululah insya-Allah. Allah, selebihnya tuan-tuan sekalian minta maaf banyak-banyak daripada saya. Kalau ada tersilap bahasa dan sebagainya, yang selebihnya tolong doalah pada Allah. Ya Allah, aku belajar dah agak banyak ya Allah, tapi hati aku masih tak ke mana ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolong doa sama-sama kita yang hadir pada pagi ni lah. Setakat tu dahululah insya-Allah ya. Minta maaf lagi sekali, pada pagi ni saya rasa saya banyak berceloteh pula. Allah yang bagi idea tu. Celoteh tu pun buat idea. Mohon didoakan ke atas Faizul Faiz bin Ahmad Rasidi yang akan menjalani pembedahan bypass pada minggu hadapan. Ialah kita niat khusus ya kepada beliau dan juga kepada diri kita dan ahli keluarga kita dan kenalan kita yang kala mereka sakit insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alaina ya Allah khususan ala Faizul Faiz ya Allah dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi wa afin antal muafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama wala alama illa shifa. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka kasirun ya wahhab fahab lana wa lahu shifaan ya wahhab fahab lana wa lahu dawaan ya wahhab fahab lahu wa lana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allah mashfi mardahu ya Allah wa sahih ajsadahu wa qalbahu ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana amma wa salatana tamma wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.